Welcome to the Korea Society's Arts and Culture program. The movie begins in the immediate aftermath of a catastrophic disaster. What if our apartment complex is the only building left standing after a devastating earthquake? Produced by Climax Studio, the production house known for their creative storytelling and exceptional visuals, as shown in Netflix's Hellbound and DP, Concrete Utopia is a dystopian disaster movie starring Korea's superstars, Lee Byung-hun and Park Seo-joon. And here is the trailer. 저는 이 아파트가 선택받았다, 그런 느낌을 받았습니다. 바깥은 좀 어때요? 지옥. 우리나라 식량 금방 다 떨어질 텐데 이걸 어떻게 감당합니까? 다 같이 살 방법을 먼저 찾는 게 우선이지 않을까요? 다 같이 살자는 거예요? 다 같이 죽자는 거지? 구심점이 될 만한 사람이 있어야 돼. 우리 아파트를 지키려면 주민들이 스스로 나서야 돼요. 하나, 둘, 셋! 우리 함께 다 같이 잘 살아봅시다. 잠깐, 이거 엄청 비싼 거거든요. 아파트는 도와주세요. 주민회가! 이 황금 아파트 주민이 아닌 분들은 단지 밖으로 나가주시면 감사하겠습니다. 쌀이랑 다르게 뭔데? 내 사람이 어떻게 그래? 가만히 좀 있어. 우리 지금 다 얼어 죽으라는 거야! 잘 나가! 여기서 쫓겨나면 다 끝이야. 죽는다고. 일단 아파트를 위해서야! 우리 아파트! 여기다 미친 것 같아. 씨발 다 됐고 우리 주민들, 내 가족들은 절대로 지키자. 그 아파트 얼마 안 남았어. We are thrilled to have the director of this film, Tae-hwa, joining us from Korea. Welcome to the Korea Society. It is great to have you here. 안녕하세요. 콘크리트 유토피아를 연출한 엄태화라고 합니다. 반갑습니다. A lot of our viewers have not seen this film yet. I did tell them Concrete Utopia is a dystopian disaster movie, but how would you describe your own movie? 네. 이 영화는 재난을 다루고 있는 영화이긴 하지만 그 재난 자체에 초점을 두고 있다기보다는 재난 이후에 인간들의 이야기에 조금 더 포커싱을 둔 영화이고요. 그래서 물론 재난 장면에 대한 스펙터클한 장면도 있겠지만 그 이후에 사람들의 이야기에 조금 더 포커싱을 하고 보시면 더 좋을 것 같고 여러 인물들이 나오는데 그 인물마다 다 감정이입할 수 있는 인물들이니까 내가 어떤 인물에 이입해서 보느냐에 따라서 이 영화의 결말도 되게 또 다르게 느껴지실 거예요. 그런 데 포커싱을 두고 영화를 보시면 더 재밌게 보실 수 있으실 것 같습니다. So Concrete Utopia is set in a very specific location, that is Hwanggung apartment. I absolutely love the opening or the title sequence of this film, which shows the development of South Korea after the 1950s, especially in the 70s and 80s, and how that is so closely tied to the development of housing via the construction of apartment buildings and apartment complexes. And I think for many non-Korean viewers, this idea of what apartment building or apartment complex means to Koreans may not be as instantaneous as it is obviously to the Korean audience. Why did you set this film in an apartment complex?
And what did you want to say with that setting? 이제 한국에서 아파트라는 주거 형태가 생기기 시작한 게 70년대, 80년대 이제인데 그때쯤부터 한국이 되게 경제 발전을 빠르게 이룩하기 시작했고, 뭐 저희가 말하는 한강의 기적이라고 부를 정도로 빠르게 발전했는데 그때 아파트가 엄청 많이 생겼어요. 그 이후로도 지금까지도 아파트가 계속 지어지고 있고, 어, 그런 부분에서 이제 이 아파트의 발전상과 한국의 경제 발전을 뭔가 한 짧은 시간 안에 다 보여주고 싶었고, 오프닝 안에서. 그리고 그게 아파트의 발전이 곧 한국의 발전과에 되게 붙어 있다는 생각을 했어요. 그래서 아파트로 결정을 했고, 그러니까 처음 시작은 이런 걸 만들어 봐야지라고 시작했던 것은 이제 유쾌한 왕따라는 웹툰을 봤는데, 거기서 이제 모든 것이 다 무너진 상황에 어떤 아파트 한 단지가 남아있는 거를 봤을 때, 이 아파트라면은, 이 아파트 한 채라면은, 한국, 지금의 현재 한국 사회를 되게 집약적으로 또 보여줄 수 있을 거라는 또 생각이 들어갔고, 그렇게 시작하게 됐고, 거기서 이제 맥락을 찾아가기 시작한 거였어요. 앞에서 말씀드렸던 그런 맥락을 찾아가고, 로케이션이라고 말씀해 주셨는데 정확히 말씀드리면 로케이션은 아니고 저희가 그 3층까지는 실제로 지었어요. 저런 아파트를 저희가 찾아서 촬영하기가 좀 어려운 여건이었었기 때문에 아파트를 3층까지 지었고 그 위쪽은 다 CG로 연장을 해서 실제 아파트로 보이게끔 하려고 애를 썼던 것 같습니다. You co-wrote the script with Lee Shin-ji, and the film is based on this webtoon. However, from what I can tell, your movie is very different from the webtoon's plot. You said that's where you started. So, what drew you to that webtoon, and why did you decide to adapt that webtoon into a film? And then why did you decide to change so much of it? 그 웹툰에서는 어느 다른 공간에서 살아남은 아이들이 우리 집을 찾아서 왔는데 어, 주변은 다 무너진 상황에 어떤 아파트 한 채가 남아 있었고 거기가 이제 이 아이들의 집이었는데 이미 변해버린 시스템이 갖춰져 있고 그 안에서 사람들이 변해져 버린 상태에서 시작을 했어요. 이 웹툰은 그래서 이제 그 아파트가 조금 더 그 배경으로 존재하고 그 앞선 어떤 맥락들은 많이 설명하진 않거든요. 근데 저는 이 아파트에 조금 더 포커싱을 두고 한국 사회 이야기를 하고 싶어서 이 아파트 시스템이 어떻게 만들어졌는지와 한국이 어떻게 만들어졌는지를 어, 붙여서 이야기를 좀 만들어 보자는 생각을 했고 그러면서 주인공들이 자연스럽게 지금 현재의 어, 아파트를 막 한국에서 실제로 아파트를 막 사기 시작한 세대, 30대 신혼부부가 주인공이면 좋을 것 같다는 생각을 해서 주인공을 바꾸게 됐고요. 이, 이 아파트가 어떻게 이런 시스템을 갖추게 됐는지에 대한 이야기를 영화의 전반부에 좀 다루고 그 다음에 그 뒷이야기를 하게 된 것 같습니다. When we think of disaster films, especially from Hollywood, there seems to be a good guy and a bad guy, and the drama comes from the conflict between the good versus evil. What is different, I think, in Concrete Utopia is that there is neither a hero nor a villain. A character who will be normally considered a hero seems a bit weak, and the one who would normally be considered a villain he's very complicated. Can you tell us a little bit about how you came up with these main characters? Young Tak, Min Sung. Min Sung and Myung-hwa are the newly married couple you just mentioned in their 30s, and Kume, and all the others that you created, these characters that you created, and what kind of story you wanted to tell through them.
보는 분들에게 어떤 해답을 주는 영화라기보다는 질문을 던지는 영화가 됐으면 좋겠다는 생각을 했어요. 근데 선과 악이 명확하게 있으면 선이 답이고 악은 어, 오답이다라는 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그래서 그렇게 보이게 하고 싶지는 않았고 그 선과 악 그리고 뭐 정의와 불이 어떤 그 사이에 있는 지점의 이야기를 다루고 그래서 보는 사람들이 어, 스스로 조금 스스로를 돌아보고 내가 생각하는 답은 무엇일까를 조금 더 고민하는 영화가 됐으면 좋겠다는 생각을 해서 선과 악을 조금 더 방금 말씀하신 것처럼 모호하게 만들려고 했고요. 그래서 그게 더 실제 세계와 비슷하다고 생각했어요. 내가 생각하는 선이 누구에게는 악일 수 있고 어떤 사람이 생각하는 악이 또 나에겐 선일 수 있고 막 이런 이렇게 복잡한 세상이잖아요. 그래서 그런 것들을 이렇게 펼쳐놓고 저를 포함해서 모든 보는 분들이 내 선택은 무엇일까를 고민하게 하고 싶었고 그렇게 하기 위해서 이렇게 좀 평범해 보이는 사람들을 모아놓고 이야기를 다루고 싶었던 것 같습니다. So there's one character, I won't name who, but that character seems to be the one advocating ethical and humane behavior in the most extreme situations. However, even that character has to rebel and challenge the norms and systems and break the rules, so to speak, of this utopia that the characters have created. Do you think that's a contradiction, or is that what you think, that in order to be humane and you have to rebel sometimes? 명화라는 캐릭터가 인간다운 인간 존엄성에 대한 이야기를 하고 있는 사람인데 마냥 되게 평면적으로 선을 대변하는 그런 인물처럼 보이게 하고 싶지는 않았고 이 인물도 되게 복잡하고 살아있는 인물처럼 보이게 하고 싶었고요. 결국은 초반에는 어, 그녀도 이 아파트의 어떤 흐름 안에서 크게 반항하지 못하고 왜냐하면 그녀도 무섭기 때문에 그랬겠죠. 그래서 반항하지 못하고 그 시스템 안에 순응하고 살려고 하다가 결국은 그녀가 변하게 되는 포인트는 뭐냐면 어, 남을 도와야 라는 마음도 당연히 있지만 내 남편이 좀 변해가고 있다, 이상해지고 있다 라는 것을 막기 위해서 움직이기 시작하는 게 더 중요한 포인트였어요. 그래서 그녀가 어느 순간에는 그 남편을 막기 위해서 막 행동을 하는 것들이 누군가가 보기에는 되게 선을 넘는 행동처럼 보이게 하고 싶었고 그게 되게 광기에 사로잡혀서 막 어떤 행동을 하는 장면도 영화에 나오기도 하고요. 어떤 것처럼 평면적으로 보이지 않게 하기 위해서 되게 노력을 많이 기울였던 것 같아요. So tell us a little bit about the casting and the production of this film. First, the actors. You have some amazing actors in this film, superstars like Lee Byung-hun and Park Seo-joon and Park Bo-young, who play Young-tak, Min-seo, and Myung-hwa. But you also casted some really beloved character actors in this movie for the supporting roles. And I should also say that Lee Byung-hun has won many acting awards for this film, and many have claimed this film to be one of his finest works. Tell us why you casted this group of actors for your movie, and what your experience was like directing them. 영탁이라는 캐릭터를 쓰고 이병헌 배우님을 당연히 떠올릴 수밖에 없었고요. 한국에서 영화를 만드는 사람이라면 누구나 같이 해보고 싶은 배우였기도 했고, 영탁이라는 캐릭터가 되게 소시민의 모습에서 나중에 독재자로 변해가는 그 과정을 2시간 안에 되게 설득력 있게 보여줘야 됐었는데, 그것을 이제 표정으로, 연기로 표현해 주실 수 있을 거라고 생각을 했어요. 이병헌 배우님이라면.
그래서 제안을 드렸고 다행히도 어, 이 영화에 출연해 주시겠다고 해주셔갖고 이제 작업을 같이 하게 됐고요. 어, 박서준, 박보영 배우님은 사실은 먼저 하고 싶다는 연락이 왔어요. 그 글을 보고 나서. 근데 저도 뭐 앞서서 말씀드린 것처럼 이병헌 배우님도 그렇지만 박서준, 박보영 배우 역시나 한국에서 영화 작업하는 분들이라면 누구나 같이 하고 싶어 하는 배우들이고 그리고 연기도 너무 잘하시고 그래서 저는 너무너무 기뻤죠. 이렇게 먼저 연락이 오니까. 근데 이제 이분들을 모셔놓고 가장 평범한 사람들로 보이게 하는 게 좀 중요했어요. 이제 너무 이제 또 뭐 외모들도 출중하신 분들이라 이분들을 이 형궁 아파트 주민처럼 보이게 하기 위해서 분장에 되게 신경을 많이 썼던 것 같고요. 그래서 뭐 이병헌 배우님이 맡으신 영탁의 캐릭터는 뭐 이제 머리가 어 이렇게 머리 관리를 많이 안 해서 옆머리가 이렇게 뻗친 분들 있잖아요. 약간 그런 것들을 좀 표현하고 싶었고 이렇게 억세게 막 이렇게 고슴도치처럼 머리가 뻗쳐 있는 머리가 그렇게 분장 감독님이랑 위해서 만들게 됐던 것 같고 박서준 배우가 만든 민성 역할은 이제 어 근데 그 박서준 배우는 또 되게 제가 좋았던 것은 되게 멋있는 역할을 할 땐 되게 멋있어 보이지만 또 평범한 역할을 할 때 또 되게 평범해 보이는 매력이 있는 것 같았어요. 그래서 그런 부분들이 또 되게 민성이랑 잘 맞았던 것 같고 뭐 분장으로도 많이 이렇게 망가뜨리기도 했지만 그리고 박보영 배우 같은 경우는 어, 그 명화라는 캐릭터를 할 때 간호사라는 역할이다 보니까 또 뭐 자기 외모에 너무 많이 신경을 쓰지 못하는 그런 이제 전사를 드렸고 그런 맥락에서 머리카락이 이제 약간 곱슬머리인데 스트레이트를 하지 않아서 이렇게 약간 곱슬곱슬한 그런 머리로 이제 등장을 했고 거의 얼굴도 노메이크업으로 많이 나왔던 것 같아요. 그런 식으로 이제 인물들을 좀 바닥에 붙이는 평범한 사람들을 보이게 하는 작업을 하려고 했고 어, 사실 저는 현장에서 디렉팅을 많이 하는 편은 아닌 것 같아요. 이제 어떤 동선이나 이런 거를 카메라 액션과 이 동선을 맞출 때 그런 동선 설명을 할 때는 있고 그리고 뭐 되게 기본적인 어떤 디렉션을 드리긴 하지만 사실은 촬영 전에 이야기를 되게 많이 나누고 그 캐릭터에 대해서 어느 정도 완성을 시켜놓고 들어가는 편이라서 현장에서는 오히려 얘기를 많이 안 나눴던 것 같고 대신 그 전에 이제 얘기를 많이 나누는 식으로 작업을 하는 편이었던 것 같습니다. So you said you discussed a lot with the actors before the production actually began. What were the type of things that you discussed with the actors and what did they come up with about their 음, characters? 음, 영탁 캐릭터 같은 경우는 이제 어, 그 인물이 변해가는 과정을 정말 디테일하고 섬세하게 묘사를 했어야 됐어요. 그래서 시나리오에도 되게 많은 묘사들이 있었는데 이병헌 배우님 같은 경우는 되게 질문을 많이 하시는 스타일이세요. 그래서 이 인물은 왜 이랬어요? 뭐 저 때는 왜 그랬어요? 막 이런 질문을 많이 하시고 또 의견도 되게 많이 주시는 편이거든요. 그래서 이 인물이 딱 변화하는 순간을 조금 더 포착하고 싶으셨어요. 그래서 그런 의견을 저한테 주셔서 이 인물이 이렇게 뭔가 탁 하고 아크를 넘는 순간이 어디일까라고 고민하다가 원래 시나리오에는 처음엔 없었는데 한 씬을 추가하게 됐고 그 씬이 어디냐면은 어, 경탁이 이렇게 반상회 회의를 하고 나와서 혼자서 이렇게 폐허가 된 바깥을 바라보다가 이렇게 생각에 빠져 있다가 다시 아파트를 딱 돌아보면서 어떤 속으로 결심하는 대사는 하나도 없어요. 하는 그런 장면이 하나가 있었는데 그 씬을 촬영 직전에 추가를 하게 됐어요. 그래서 여기서 선배님이
그 배우님이 이 영탁의 어떤 심경 변화를 확실하게 한번 짚어주시면 좋을 것 같습니다라고 말씀을 드렸고, 그치만 이제 내심 이게 한 씬으로 이게 다 한 번에 설명이 될까라는 또 그런 어떤 내심 걱정은 또 있었거든요. 근데 이제 배우님을 믿고 이제 현장에 갔고, 근데 제 이제 그 걱정은 다 기우였구나를 생각을 하게 만드셨죠. 연기로 이렇게 얼굴 근육을 막 사용하시면서 이렇게 작은 떨림까지도 막 표현하시면서 영탁이 그 순간에 어떤 결심을 하는 듯한 모든 게 다 개연성이 설명이 되는 연기를 보여주셨고, 뭐 그 장면 말고도 뭐 많은 장면에서 이제 정말 엄청난 연기를 보여주셨던 것 같고, 박서준 배우도 마찬가지로 이 민성이라는 캐릭터가 또 변해가는 캐릭터다 보니까 그 지점들을 똑같이 되게 섬세하게 잡아갔어야 됐는데, 박서준 배우랑 조금 다른 작전을 짠 게, 이 인물이 변하는 과정을, 버전을 여러 개를 찍자는 얘기를 했어요. 그 사람들과 다 같이 나가서 마트를 터는 장면이 있는데, 그 털고 나와서 거기 쓰러져 있는 이제 가족들, 마트에 원래 살던 가족들 이렇게 보는 장면이 있어요. 그런 장면을 찍을 때 이 인물이 거기를 딱 이렇게 보는 얼굴 표정에서 뭐 한 세 가지 정도의 버전으로 찍었어요. 그래서 첫 번째는 뭐 나는 잘못한 게 없어. 이건 다 어쩔 수 없는 일이야. 라는 표정으로 하는 버전. 그리고 조금 두 번째 버전은 엄청 죄책감에 사로잡힌 표정. 그리고 뭐 세 번째는 그 사이 어딘가에 그 두 가지 사이 어딘가의 표정. 이런 식으로 표정을 여러 가지로 찍어서 편집할 때 어떤 영화의 맥락에 따라서 어떤 표정을 넣느냐에 따라서 이 인물이 조금 더 변하는지 덜 변하는지를 표현하는 식으로 작업을 하자는 얘기를 해서 이제 그렇게 작업을 했고요. There's computer graphics and special effects, as you described earlier. But you also mentioned that you built this massive set that took a long time to construct, and that's where most of the movie was shot. Can you tell us a little bit about the challenge of shooting this type of movie without relying too much on special effects? 일단은 영화의 톤앤 매너가 무드가 리얼함에 되게 포커싱을 많이 두고 있는 영화였어요. 그래서 판타지 영화처럼 만화처럼 보이지 않게 하는 게 되게 중요했기 때문에 이 아파트가 실제 있는 아파트랑 정말 똑같아야 된다고 생각을 했고, 그래서 실제 저희가 아파트를 로케이션 헌팅을 많이 다녔어요. 그래서 그 실제 장소에 가서 사진도 많이 찍었고, 그리고 저희 아파트 세팅을 할 때 어떤 아파트 단지를 철거하는 단지에 가서 그 단지에 있는 실제 물품들을 많이 가져왔어요. 뭐 현관문이라던가 뭐 난간, 그리고 뭐 실제로 나무도 뽑아왔고 막 이런 것들을 많이 가져와서 저희 세트장에 이제 다 배치를 해서 똑같은 집이 하나도 없어 보이게, 그 많은 집들이 다 달라 보이게 하고 싶었고요. 그것은 이제 3층까지는 그렇게 작업을 했고, 그 위층은 다 CG인데, CG를 할 때도 마찬가지로 모든 집들이 창틀 하나까지도 똑같은 집이 하나도 없게 해달라고 말씀을 드렸거든요. 상황 자체가 재난이 벌어진 이후 상황이다 보니까 하늘이 이렇게 뭔가 연기나 재들로 이렇게 가득 차 있는 설정이었어요. 그래서 직사광선이 내리쬐면 안 되는 였었기 때문에 저희가 빛을 통제하려면은 그 빛을 다 막았어야 됐어요. 실제로 날이 맑은 날 찍을 때는. 그래서 이거를 어떻게 통제하지라고 고민하다가 실제로 그 세트장 위를 다 돔으로 덮는 그런 작업을 했었고, 사실은 그게 되게 부담이 되게 많이 되는 작업이었음에도 불구하고 빛이 그만큼 중요했고 리얼함이 중요했기 때문에 좀 밀어붙였던 것 같고요. 저희가 이 촬영을 할 때가 되게 더운 여름이었거든요. 그러니까 영화상에는 영하 막 26도 막 엄청 추운 지금처럼 추운 겨울이었지만
촬영할 때는 막 35도, 37도 막 이렇게 올라가는 되게 더운 여름날이었는데 저희가 이렇게 돔을 만들어 놓고 세트장 안에서 찍다 보니까 거의 뭐랄까 좀 사우나 같은 느낌이었어요. 되게 습도 높은 날은. 한국은 또 되게 습도가 높잖아요, 더울 때. 그런데 이제 배우들은 다 이 패딩을 껴입고 막 그 안에서 또 막 한 2, 300명이 다 뭉쳐서 막 싸우는 장면을 찍고 이럴 때는 정말 정말 지옥도 같았어요. 그래서 배우들이 정말 고생을 많이 하셨고 막 제가 컷을 하면은 다들 막 패딩을 벗고 옷을 막 이렇게 땀을 짜면 막 물이 막 이렇게 막 흐르고 막 이 정도로 고생을 많이 하셨고요. 이제 사- 저희 세트장이 이제 아파트이다 보니까 집들이 많이 있잖아요. 그래서 그 방 중에 하나를 에어컨 룸으로 세팅을 해갖고 거기에 에어컨을 이제 틀어놓고 배우분들이 이렇게 쉬는 시간에 쉬실 수 있게 이제 저희가 하고 안전에도 되게 많이 신경을 많이 썼던 것 같습니다. 항상 구급대원이 어, 대기하고 계셨고 총 4개월 반 정도 촬영을 했고 그 아파트 세트 안에서는 한 2달 정도? 입김을 넣을 때도 어, 이게 그냥 말할 때 CG로 입김을 넣으면은 가짜 티가 나니까 실제로 입김을 작업하시는 분한테 본인이 대사를 치면서 배우와 똑같이 대사를 치면서 이게 들숨과 날숨이 언제인지를 좀 체크해서 넣어달라고 말씀을 드렸어요. 그래갖고 되게 리얼한 입김이 나올 수 있었던 것 같고 이게 막 한 군중씬 같은 경우는 모두 다 입김을 넣을 수는 없었기 때문에 제가 화면을 보면서 이렇게 이분 넣어주세요. 이렇게 또 찍어서 말씀을 드리고 막 이런 식으로 CG 작업할 때도 되게 공을 많이 기울였던 것 같아요. The genre of disaster films or dystopian films doesn't have a long history in Korea per se, I don't think. When we think of these genres, we tend to think of Hollywood films. What were your influences when you decide to make this film? And what did you want to do differently in your movie, even if you were influenced by the existing genre? 이게 뭐 재난 영화나 디스토피아물이라고 할 수도 있겠지만 저는 이게 어, 멸망 이후의 세상을 다루는 좀 더 아포칼립스에 가깝다고 생각을 했고 그래서 한국에서는 사실은 뭐 재난 영화가 종종 만들어지기도 했지만 아포칼립스 멸망을 다룬 이야기는 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 그리고 어, 그 아포칼립스 안에서 또 장르를 조금 더 깊이 들어가자면 인간 군상물에 또 가까웠던 것 같아요. 그래서 애초에 제가 레퍼런스로 삼았던 게 재난 영화가 아니다 보니까 이 영화를 재난 영화로 생각하고 보시는 분들은 조금 다르네라고 생각하고 보시게 된 것 같고요. 어, 제가 오히려 어, 레퍼런스로 좀 많이 생각했던 것은 어, 소설, 뭐 파리대왕이라는 소설이나 동물농장 같은 것들이었고요. 또 뭐 한국에 있는 소설 중에는 뭐 영화로도 나왔는데 우리들의 일그러진 영웅이라는 되게 좋은 소설이 있고 또 페스트라는 소설 그것도 이제 멸망 이후를 다룬 이야기죠. 네, 그런 것들을 오히려 이제 그런 멸망의 상황에 인간을 다루는 이야기들에 조금 더 레퍼런스를 삼아서 이 영화를 만들었던 것 같아요. 그런 부분들이 어, 네, 이게 하나의 어떤 재난 영화로 규정되지 않게 해주는 부분들이지 않았을까라는 생각을 했습니다. Speaking of your influences, before you became a director yourself, I heard that you worked for the Korean auteur Park Chan-wook. What did you learn from him? 일단은 감독님을 옆에서 보고 많이 배운 것 중에는 모든 것을 반대로 생각해 보시는 성향이 좀 있으세요. 그래서
누구나 이렇게 결정을 할 것 같았던 부분에서 그거를 반대로 뭔가 반골 기질이 있으셔서 그런지 반대로 생각하시는 것을 되게 재밌어 하셨는데 그런 부분에서 되게 영화가 새로워진다라는 느낌을 많이 받았던 것 같고 그리고 계속 의심하시고 계속 생각하시는 그런 부분들이 좋았던 것 같고 제가 배울 부분이었던 것 같고요. 또 현장에서 그 촬영 현장에서 배울 수 있었던 것 중에는 절대 큰 소리가 나지 않아요, 현장에. 근데 이제 어, 그 각각의 스태프들에게 그 본인이 맡은 파트에 그 사람에게 그 모든 부분을 일림하시고 이렇게 믿어주시는 부분이 있어서 반대로 그 파트를 맡아서 하는 사람은 그만큼 부담이 더 많이 생겨요. 그러면 이제 더 긴장해서 막 이렇게 더 내가 내 일을 하고 있다라는 느낌으로 하게끔 만드시는 것 같은 느낌을 받았었거든요. 그래서 현장에서 막 누가 이렇게 해라 저렇게 해라 많이 시키지 않아도 뭔가 톱니바퀴가 저절로 굴러가는 듯한 느낌을 받았는데 그런 부분들을 좀 많이 배웠던 것 같고 예, 막상 제가 하려고 노력해보니까 되게 많은 인내심이 필요하더라고요. 그 스텝을 기다려주고 그 사람이 충분히 능력을 발휘할 때까지 이렇게 이끌어주고 뭔가 약간 다른 방향으로 갈 때 살짝 뭔가 이렇게 디렉션을 주시는 이런 부분들이 제가 되게 많이 배웠던 부분인 것 같습니다. I mentioned earlier that this idea of an apartment complex and its significance or symbolism can be very specific and particular to Koreans. And certainly, you also mentioned that this movie really is a reflection of the Korean society. But the film also speaks to non Korean audiences in that it deals with the theme of home or home ownership, what it means to own a home or a house, how that ownership delineates us versus them, the outsiders. And I was wondering, were you surprised by any reactions from non Korean audiences, or do you think they had a difficult time understanding your themes, or do you think they actually understood what you were trying to tell them? 초반에 제가 말씀드렸던 이제 아파트 세계관이라고 부르는 이제 그것을 어, 한국 사람이 아닌 분들이 봐도 충분히 어, 이 아파트 세계관을 이해하실 수 있게끔 하고 싶었어요. 그래서 오프닝에 그런 이 영화의 세계관 이런 세계관입니다. 아파트 세계관입니다라고 딱 설명을 하고 들어가고 싶었고요. 특히 대도시인 경우 뉴욕이나 뭐 도쿄나 뭐 아무튼 이렇게 큰 대도시인 경우에는 비슷한 맥락으로 많이 보시더라고요. 그러니까 이렇게 빽빽하게 어떤 빌딩들이 막 아파트들이 세워져 있고 그 안에서 주거 형태에 대한 이야기를 다루고 있구나 라는 맥락으로 이렇게 잘 읽어내시는 것 같았고 집으로서의 가치 그러니까 내가 편히 쉴 수 있는 곳로서의 집의 가치보다 어떻게 보면은 대도심일수록 자산으로서의 가치가 더 위주가 되는 경우들도 있잖아요. 근데 한국은 조금 더 그게 첨예하게 되어 있는 것 같고 모양도 비슷하다 보니까 저는 비트코인 같다는 생각까지도 한 적이 있거든요. 이게 그 아파트 값이 내리고 오르는 어떤 막 이런 그래프들을 보면서. 근데 아무튼 그런 맥락으로 또 잘 보시는 것 같다는 생각도 했고요. 다행히도. 또 어떤 분들은 이것을 난민 이슈로 보시는 분들이 계셨어요. 해외에서 보신 분들 중에는. 어, 특히 뭐 유럽이나 미국 쪽에 계신 분들에서 그런 반응들을 좀 볼 수 있었던 것 같고. 좀 이건 재밌었던 것은 스위스 취리에서 상영을 하고 Q&A를 하던 중에 어떤 관객분이 질문하셨는데 왜 마지막에 그 박서준 배우가 맡은 민성이가 보는 그 그림 있잖아요. 그 그림을 그렇게
시골에 있는 평범한 집으로 묘사를 했냐라고 물어보시는데 그게 되게 재밌었던 게 스위스에는 그런 집들이 되게 평범한 집인 거예요. 근데 한국에서는 달력 속에만 존재하는 되게 어떤 판타지, 유토피아 같은 집이 그런 집이거든요. 그러니까 이게 집에 대해서 생각하는 개념도 이렇게 다르구나. 그러니까 그분의 질문의 요지는 왜 그런 아파트가를 그렇게 원했는데 아파트 그림을 보는 게 아니라 저런 평범한 집을 보나요? 라고 물어본 게 제 입장에서 되게 재밌었어요. 그 질문이. You've won many critical acclaim and awards with this film. What is next for you? 일단은 콘크리트 유토피아를 통해서 뭐 많은 선물들을 받을 수 있었던 것 같고요. 앞으로 영화를 계속 만드는 데 있어서 어, 뭐 또 어려운 일이 좋은 일만 있으리라는 법은 없잖아요. 그래서 어려운 상황에 처했을 때 지금의 좋은 어, 기억들을 잘 저장해 놨다가 그때 또 이런 기억들을 꺼내서 또 이런 좋은 일이 생길 거야라는 자기 최면을 하면서 영화를 계속 찍을 수 있는 어떤 에너지원으로 잘 삼아서 작업을 계속 하려고 합니다. 지금도 열심히 어, 다른 작품을 준비하고 있고요. 빠른 시일 내에 작업할 수 있도록 하겠습니다. I wish you all the best for all your future endeavors. Concrete Utopia opened in theaters last December in the United States. It is also available on VOD and streaming this February. Thank you so much for joining us today. 뉴욕에 계신 분들과 이렇게 또 저희 영화를 가지고 이야기 나눌 수 있어서 너무 기뻤던 시간이었던 것 같고요. 이제 새해가 밝았으니 새해 복 많이 받으시고 다들 건강하시기를 바라겠습니다. 감사합니다.